ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಕವಿತೆಯ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಗ್ಲಾಸರಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಗ್ಲಾಸರಿ, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್. ಔಟ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಪರಿಣಾಮ. When the students finished their painting, the outcome was very beautiful. Hold one's peace, keep quiet, shantavagiru. The child held her peace until her father went out. Undaunted, without hesitation, edegundade. While climbing tree, Vinaya fell down, but undauntedly she tried again. Chore, task, ಕೆಲಸ. Ramesh finished his daily chores before coming to school. Sherry, yellow or brown colored wine, ಮದ್ಯದ ಒಂದು ಗುಟುಕು. People usually drink sherry during winter season. Upholding, making clear to the world, ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು. We should uphold the Constitution of India. Extra words, genius, a natural talent, medhavi. Krishna scored 100 out of 100 marks in maths. He is genius in maths. Graceful, elegant, refined, vinayashila. The girl won hearts of many people with her graceful character. Feared, fright, bhayapadu. It was feared that this year there will be no classes at all. Terrible, awful, bhayanaka. When the students saw tiger in the zoo, they all felt terrified. Rescue, save from a dangerous situation, apayadinda paru madu. When the baby was drowning in the water, she was rescued by a passerby. Sigh, breathe deeply and heavily, nittusiru bidu. After the exams, all the students sighed. Tuck up, comfortable arrangements in bed, surakshitavagi malagisu. Mom tucked the baby up in the cradle. Hell, the world of the dead, naraka. People usually curse the bad people as go to hell. Reside, to live in a particular place, vasisu. Many people are residing in the outskirts of the city. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಕವಿತೆಯ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾನು ಓದೋದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಓದೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೊಯಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. My grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. She would be up their branches in a trice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62.
Ever since childhood, she had had this gift for being happier in a tree than in a lift. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, "Well, I'll grow disgracefully. I can do it better." And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6. But it was feared by all that one day she would have a terrible fall. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, "I strongly recommend a quiet week in bed." We sighed with relief and tucked her up well. Poor Granny! For her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. But she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, "I will lie here no longer." And she called for my father and told him undaunted that a house in a tree top was what she now wanted. My dad knew his duties. He said, "That's all right. You will have what you want, dear. I'll start work tonight." With my expert assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray. She sits there in state and drinks sherry with me, upholding her right to reside in a tree. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ಗಟ್ಟಿ ಓದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಪೋಯಮನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಹವ್ಯಾಸ? ಕವಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಹವ್ಯಾಸ. ಅದು ಮರ ಹತ್ತುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕವಿತೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ. ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೈ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವಳು ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ.
ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಅಗಲ ಇರಲಿ, ಹೈ ಎಷ್ಟರ ಎತ್ತರ ಇರಲಿ. ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್. ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲವಳು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಶಿ ವಾಸ್ 62. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 62 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಅವಳಿಗೆ ಈ ವರ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಫ್ಟ್. ಯಾವ ವರ ಅದು? ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಝುಯ್ ಅಂತ ಏನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪೋಯೆಟ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ? Why does poet call grandma genius? What was her age when she last climbed a tree? Where does grandma feel happier? In a tree or in a lift? And though as years went by, she would be told. ವರ್ಷಗಳುರುಳಿದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಗ್ರೀವ್ ಓಲ್ಡ್. ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ ಏನಾಗಬೇಕು? ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೋದಂತೆ ನಿಂತು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಳಿಗೆ. ಮರ ಹತ್ತೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮರ ಹತ್ತೋ ಹುಚ್ಚಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಶಿ ವುಡ್ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಕ್ ಹೇಳ್ತಾಳವಳು, ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿಯೇ ಬೆಳಿತೀನಿ, ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಂಡತನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಮರ ಹತ್ತೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿನಯಶೀಲತೆನೂ ಬೇಡ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಮಾತಿಗೆ? ಅವಳು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ದೇರ್ ವಾಸಂಟ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಆ ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರನೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡನ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲೂ ಅವಳು ಹತ್ತಿಳಿದೇ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಹತ್ತದೇ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ಮರನೂ ಕೂಡ ಆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್? What was the reply of grandma for the people? They said one should grow gracefully. Now, how was grandma able to climb trees? Answer these questions. Having learned to climb from a loving brother when she was 6. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಈ ಮರ ಹತ್ತುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಅವಳ ಸಹೋದರ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮರ ಹತ್ತುವಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಏನು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್.
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆದರೆ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ, ವೈಲ್ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಟೌನ್, ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ಲು, ಆದರೆ ಪಾಪ ಕೆಳಗೆ ಬರದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. Who has taught grandma climbing trees? At what age grandma learnt climbing trees? What was the fear everyone had about grandma? What dangerous thing happened to grandma one day? After the rescue, ಅಜ್ಜಿ ಏನೋ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ಲು, ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟುಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್. ವೈದ್ಯರು ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಬೆಡ್. ನಾನು ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ 1 ವಾರ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ. ವಿ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ವಿ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ನಿರಾಳವಾದಂತಹ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಟಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಬೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪೂರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ, ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಹರ್, ಅವಳಿಗೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಡಿತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮರ ಹತ್ತೋ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತಲ್ಲ 1 ವಾರ, ಅದಕ್ಕೆ. ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳನ್ನು. ವೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅಜ್ಜಿ ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತಹ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾಗಿದ್ಲು? ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ? What was the response of the children when grandma was advised a quiet week in bed? How did grandma feel in the bed? Now let's continue. ಈಗ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. But she had held her peace till she felt stronger. ಅವಳು ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿಯಾಗೋವರೆಗೂ, ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸೋವರೆಗೂ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಶಾಂತವಾಗಿದ್ಲು. ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಹೇಳಿದ್ಲು, ಐ ವಿಲ್ ಲೈ ಹಿಯರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಟೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಡಾಂಟೆಡ್, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ನೌ ವಾಂಟೆಡ್. ಅವಳು
ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಕವಿಯ ತಂದೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೀಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಕವಿಯ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೇ ಸ್ಯಾಡ್, ಅವನು ಹೇಳಿದ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋಣ ಮರದ ಮೇಲೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಯರ್. ಅಮ್ಮ ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಮಗ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟುನೈಟ್. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಪೀಸ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವಾಂಟ್ ನೌ? When she said, I want a house on top of tree, how did her son respond? When did the construction of the work on tree top start? Now let's go to another stanza. With my expert assistance, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೌಶಲಯುತವಾದಂತಹ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he soon finished the chore. ತಂದೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. made her a tree house with windows and a door. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು, ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳೊಂದಿಗೆ. So granny moved up and now every day. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ಮರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಲೈಮ್ ಟು ಹರ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇ. ನಾನೀಗ ಅವಳ ರೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಿ ಸಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಘನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶರ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಶರೆ ಕುಡಿತಾಳೆ. ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವಳು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಆ ಮರದಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರವೀಣಳಾಗಿದ್ಲು. ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಇರಲಿ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅವಳು ಮರ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, 62 ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರದಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಜನ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಲಿಶವಾದಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಹಳ ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಾನು ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮರ ಹತ್ತುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮರ ಹತ್ತಬಲ್ಲೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರನೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಅಜ್ಜಿ 6 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಈ ಮರ ಹತ್ತುವಂತಹ ಕೌಶಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮರ ಹತ್ತುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಭಯ, ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವಳು ಮರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಸಂಗತಿ ನಡೀತು. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಅವಳು ಮರದಿಂದ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ಲು, ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅವಳನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ನೀನು ಬೆಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು, ನಿರಾಳರಾದರು. ಒಂದು ವಾರ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನರಕ ಆದಂಗಾಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮರದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ವು, ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಪಾಪ ಇವಳು ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಗುಣಮುಖಳಾದ ನಂತರ ಎದ್ದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೀತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಗ ಅಂದರೆ ಕವಿಯ ತಂದೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕವಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶೆರೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಅವರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಹಠವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಣಿ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ, ಮರದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಳ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಅವಳು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸೆಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸೆಟ್ರಿ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯನ್ನು, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯವಾದಂತಹ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. 2 marks question, short answer. 1. What does the poet call his grandma? Why does he consider her to be so? ಕವಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾನೆ? ಆನ್ಸರ್: ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಅ ಜೀನಿಯಸ್. ಕವಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟಾಲರ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಎತ್ತರನರ ಆಗಿರಲಿ, ಅಗಲನರ ಆಗಿರಲಿ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಮರ ಹತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದು ಕೂಡ ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತೀಗ, 62 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಮರ ಹತ್ತಾ ಇದ್ಲು. Second one, others feared that grandma would have a terrible fall one day. Did it happen or what else happened? ಜನ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತೈತೋ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ. ನೋ, ಶಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಅವಳು ಮರದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಆದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಲ ಮರ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಪಾಪ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. 3. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್? ವೈದ್ಯರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. ವೈದ್ಯರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀನೊಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಲೈವ್ಡ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಏನು ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್. ಕವಿಯ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು, ಅದೇ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. RC ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಕವಿತೆಯ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ RC ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. 3 marks questions RC. 1. Ever since childhood she had this gift. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೂ ಈಸ್ ಶಿ ಹಿಯರ್? ಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ. ಸಿ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್? ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. 2. ವಿ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್. ನಾವು ನಿರಾಳರಾದೆವು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೂ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್? ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ, ಅಜ್ಜಿ. ಹೂ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್? ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು? ಆನ್ಸರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಕವಿ ಮತ್ತು ಕವಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಸಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ದೆ ಸೈ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್? ಯಾಕೆ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು? ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಟು ಟೇಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಜ್ಜಿಗೆ 1 ವಾರದವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. 3. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟುನೈಟ್. ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ? ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಫಾದರ್. ಕವಿಯ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಗ. ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟು ಹೂಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೇಡ್? ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಟು ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 3 ಅಂಕದ RC ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ, ಅದು ಸಮರಿ. ಆ ಸಮರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. Grandma climbs a tree. Summary. This poem is written by one of the famous writers of children literature in India, Ruskin Bond. ಈ ಕವಿತೆಯು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Here in this poem, the poet explains an unusual habit of his grandma. ಕವಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ. ಅವಳು
ಆ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಅ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ. ಕವಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಂಥ ಮರ? ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈ, ಅಗಲ ನರ ಇರಲಿ ಎತ್ತರ ನರ ಇರಲಿ. ಸಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62. ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹರ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಹರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 6. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಅವಳು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ. As the granny grew old, her well-wishers felt that she would stop climbing trees. ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಆ ಹವ್ಯಾಸ, ಮರ ಹತ್ತೋ ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವನ ಏನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ, ನಿಂತು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಲಾಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದಮ್. ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಏನಂತಂದರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಟರ್. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಶಿ ವುಡ್ ರ್ಯಾದರ್ ಗ್ರೋ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ನಾನು ವಿನಯಶೀಲಳಾಗದೇ ಬೆಳಿತೀನಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಲ್ಲ, ಇವಳು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಳಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತೀನಿ, ಆದರೆ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೆನಿ ಫಿಯರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್ ಒನ್ ಡೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಯ ಇತ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದ ಅದರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮರದಿಂದ ಬೀಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಪೇಜ್ 1. ಇನ್ನು ಪೇಜ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮರಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಕವಿತೆಯ ಸಮರಿ, ಪೇಜ್ 2, 2ನೇ ಪೇಜ್. ಪೇಜ್ 1 ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 2ನೇ ಪೇಜ್. ಒನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಆದರೆ ಪಾಪ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಹರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. ಅವಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಅವಳಿಗೆ 1 ವಾರ ನೀನು ಆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಲೈವ್ಡ್. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಶಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ವೆಲ್. ಅವಳನ್ನು ಭಾಳ ಚೆಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಬೆಡ್. ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂಥರ ನರಕ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಶಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಹರ್ ಸನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ಯಾವಾಗ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾಳೋ, ವಾಸಿಯಾದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾಳೋ, ಆವಾಗ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹರ್ ಸನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್. ಹಿ ಸೂನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ಮಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ,
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿಯೇ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಮನೇನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದ ಪೋಯಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಣ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೌಶಲದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವಿತ್ ಟ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿನಾಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಶೆರ್ರಿ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಆ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾಕಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಶೆರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಆ ಶೆರೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ. ಎನಿವೇ ಶಿ ಅಪೆಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಾನು ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾಳೆ, ತಾನೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ poem. June 2020, both the narrator and his father were very considerate towards grandma. Justify. ಕವಿ ಮತ್ತು ಕವಿಯ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ. ಈಗೇನು ಸಮರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಸಮರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಲೈನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ವುಮನ್ ವಿತ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಿಯೇಟ್. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹುಡುಗತನದ ಬಾಲಿಶವಾದಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೈನನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. 4 ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೆ, ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕವಿತೆ